Good afternoon, everyone. I hope you all are fine and you all are attending spoken English lecture. This is going to be our 9th lecture. Yes, friends, we are going to start our 9th spoken English lecture. Friends, as you all know, Navratri began on 17th October. You know, it is the biggest festival of Gujarat. Gujarat is globally known for its Garba dance. But this year, due to Corona pandemic, Garba dance is not possible. So we really miss, going out to party plot or, gathering in a street and moving in a circle while tapping on feet and clap. We really miss this remarkable dance of Gujarat. In fact, it has become our identification. Garba of Gujarat is globally known. But, due to the fear of coronavirus, this year's Navratri celebration is not possible. All the gatherings and all kind of celebrations have been prohibited by the government, and this decision has been taken for the betterment of the people, and we need to respect this decision. We need to follow this decision. Okay, so but friends, don't worry, we will not miss our tradition, we will not miss our custom. As before starting the lecture, we write some useful sentences that you can use in your daily day-to-day conversation, in your everyday communication, right? So this lecture also we are going to write some sentences that I have written on the board. At first, you just write these sentences. These are really useful sentences that you can use in your conversation while talking to others, because these sentences we use many times in our Gujarati, in our mother tongue. So first of all, you do write these sentences. Okay, first of all, do write all these sentences in good handwriting. See, મેં આ ગુજરાતીમાં એટલે લખ્યું છે ગુજરાતીમાં પણ છે હિન્દીમાં, બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? એટલે તમે જોઈ શકો છો, પહેલું સેન્ટેન્સ છે, we had to subsist on ₹4,000. હમે 4,000 में ही गुजारा करना पड़ा. એટલે કે અમારે 4,000માં ચલાવવું પડ્યું. ઘણા લોકો બોલે ને કે અમારે તો ઘર આટલામાં જ ચલાવવું પડે છે, તો વી હેવ ટુ, પણ અહીંયા મેં લખ્યું છે વી હેડ ટુ, બરાબર છે? એટલે કરવું પડ્યું. નેક્સ્ટ છે, ઇટ ઇઝ યોર ઇલ્યુઝન. ઇટ ઇઝ યોર ઇલ્યુઝન. આપણે ઘણી વખત વાત કરતા હોય તો બોલીએ, ભાઈ આ તારો ખોટો વહેમ છે, હવે તું કાઢી નાખ. ઘણી વખત બોલીએ ને વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો એને આપણે કહીશું ઇટ્સ યોર ઇલ્યુઝન. નેક્સ્ટ છે, યુ લાઇટન માય બર્ડન. ઘણી વખત દિલ પર બોજો હોય, મગજ પર ટેન્શન હોય, કંઈક વધારે પડતું કામ આવી ગયું હોય, વધારે પડતો કામનો બોજો હોય, તો કોઈક આપણા માટે સારું કામ કરે, આપણને મદદ કરે, તો આપણે એને કહી શકીએ કે યુ લાઇટન માય બર્ડન. तुमने मेरा भार हल्का कर दिया. डोंट बोर्ड ए रनिंग बस. चलती बस में मत चढ़ो. बराबर, એટલે કે આપણે કોકને કહીએ ને હાલતી ગાડીમાં ન ચડાય. બસની જગ્યાએ પછી અહીંયા તમારે ગમે તે આવી શકે. ડોન્ટ બોર્ડ એ રનિંગ ટેક્સી, રાઈટ? ડોન્ટ બોર્ડ એ રનિંગ ટ્રેન, એમ પણ તમે અહીંયા કહી શકો છો. ધેર ઇઝ નો રૂમ ફોર ડાઉટ. શક की कोई गुंजाइश ही नहीं है. ધીસ ઇઝ ફોર શ્યોર. આપણે એમ કહીએ ને કે આ તો વાત નક્કી જ છે, એમાં શકની કોઈ ગુંજાઈશ જ નથી, બરાબર છે? તો એને ઇંગ્લિશમાં શું કહેશું? ધેર ઇઝ નો રૂમ ફોર ડાઉટ. ઓકે, વોટ્સ ઇન ઇટ. इसमें क्या है? वॉट्स इन इट, आई कैन डू इट. वॉट्स इन इट, इसमें क्या है? मैं तो ये कर सकता हूँ, હું તો આ કરી શકું છું. બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, યુ જસ્ટ રાઇટ all these sentences in good handwriting, and don't forget
ટુ ટેક સ્ક્રીનશોટ. ઓકે, સ્ક્રીનશોટ લેવાનું ભૂલતા નહીં. I hope you are enjoying this spoken English lecture. You are attending this lecture with interest, with vigor. That is, the prerequisite of learning English. અંગ્રેજી શીખવા માટેની જરૂરિયાત છે. ઉત્સાહ હોવો જોઈએ, ધગશ હોવી જોઈએ અને ખાસ કરીને મનમાં ઈચ્છા હોવી જોઈએ. ઓકે, ચાલો હવે હું આ ભૂસી નાખું છું. રાઈટ. ઓકે, ફ્રેન્ડ્સ, હમણે 2 દિવસ પહેલાં મેં એક જ્યોતિન્દ્ર દવે, તમને ખ્યાલ હશે, જ્યોતિન્દ્ર દવે વિશે તમે સાંભળ્યું હશે. ગુજરાતી લેખક હતા, છે હાસ્ય માટે તે જાણીતા છે, બરાબર છે. એણે શું કીધું કે જ્યારે હું જન્મ્યો ત્યારે 6 ડૉક્ટરે ભેગા થઈને મને કીધેલું, મતલબ મારા પેરેન્ટ્સને કીધેલું કે આ છોકરો 6 દિવસ નહીં જીવે. બરાબર. તો ઓડિયન્સમાંથી કોઈકે એવું કીધું કે પછી શું થયું? તો જ્યોતિન્દ્ર દવે કે આજે 6 ડૉક્ટર નથી પણ હું છું. રાઈટ. When Jyotindra Dave was born, 6 doctors gathered around him and said his parents that this child is not going to survive even for 6 days. Then what happened? Asked one man from the audience, and Jyotindra Dave said, today those 6 doctors are no more, but I am still there. So that is positive attitude. Anything can happen. No one can ever predict about anything. So right now we are passing through such a situation. What is going to happen tomorrow, that we can never predict. Right? આપણે એવી આશા રાખી હતી કે નવરાત્રિ શક્ય હશે, મતલબ બનશે, બરાબર. નવરાત્રિ વિલ બી પોસિબલ, સેલિબ્રેશન ઓફ નવરાત્રિ વિલ બી પોસિબલ. બટ કોરોના વાયરસ જે છે એણે ફરી એક વખત ઇટ રિયર્ડ ઇટ્સ અગલી હેડ વન્સ અગેન, and now it has made the celebration of Navratri impossible. બરાબર છે. તો આપણે ફક્ત ઘરે જ આરતી કરી શકીએ, ઘરે જ ટૂંકમાં 2-5 જણા ઇવન ભેગા થઈને ગરબા રમી શકે કે એવું કંઈક ટૂંકમાં થઈ શકે. બાકી બહાર જઈને ઉજવણી કરવી, દેટ ઇઝ નોટ પોસિબલ એટ ઓલ. ઓકે. સો ફરી એક વખત 9મા લેક્ચરમાં હું આપ સૌને આવકારું છું વિદ્યાર્થી મિત્રો. સ્પોકન ઇંગ્લિશમાં આની પહેલાંના 8મા લેક્ચરમાં તમને ખ્યાલ છે આપણે હેવ ટુ, હેઝ ટુ, હેડ ટુ અને વિલ હેવ ટુ, બરાબર. જ્યારે કોઈ ક્રિયા આઉટ ઓફ કમ્પલ્શન, બરાબર છે, ફરજિયાત કરવી પડતી હોય છે ત્યારે આપણે હંમેશા શેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ? કરવો પડે છે હેવ ટુ, બરાબર છે. પ્રેઝન્ટ હોય, પ્રેઝન્ટ ટેન્સ હોય તો હેવ ટુ અથવા હેઝ ટુ, પાસ્ટ ટેન્સ હોય તો હેડ ટુ અને ભવિષ્યકાળ હોય તો વિલ હેવ ટુ. જોકે ભવિષ્યકાળ માટે તમે લોકો ઓનલી હેવ ટુ પણ વાપરી શકો છો. હવે હું માત્ર ફક્ત 5 વાક્યો રિવિઝનના લખાવી રહ્યો છું અને ત્યારબાદ આપણે નવો ટોપિક શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ઓકે. તે અગાશી પર છે. જસ્ટ ટ્રાન્સલેટ ઇનટુ ઇંગ્લિશ. આ હું વાક્યો લખી રહ્યો છું, એનું ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સલેટ કરો તમે લોકો. પછી તેણીને કાર ચલાવતા
પડી, તેણીને કાર ચલાવવી પડી. અમે તમારા મિત્રો છીએ. રાહુલે સવારે ચાલવા જવું પડે છે. શું તેઓ તમારા પડોશી છે? શું તેઓ તમારા, એની કરતાં આપણે એમ રાખીએ, શું તે તમારો પડોશી છે? શું તે તમારો પડોશી છે? ફટાફટ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને ખ્યાલ જ છે કે આપણે ઓનલાઈન ભણી રહ્યા છીએ, તો અહીંયા હું જે લખું ટ્રાન્સલેશન ટૂંકમાં આપણે કરવાનું છે અત્યારે તો, બરાબર છે? કેમ કે બોલીશ હું જ, તમારે તો ફક્ત સાંભળવાનું જ છે. જ્યારે આપણે સામસામી હોઈએ ત્યારે હું તમને બોલાવું પણ ખરા, બરાબર છે? તે અગાશી પર છે. તેણીને કાર ચલાવવી પડી. અમે તમારા મિત્રો છીએ. રાહુલે સવારે ચાલવા જવું પડે છે. શું તે તમારો પડોશી છે? ચાલો ફટાફટ કરી નાખો આનું ભાષાંતર ઇંગ્લિશમાં. અગાશી પર, અગાશી પર એટલે ઓન ધ ટેરેસ, બરાબર? પછી કાર ચલાવવી, તમને ખ્યાલ જ છે, ડ્રાઈવ કાર, રાઈટ? પછી અમે તમારા મિત્રો છીએ. મિત્રો એટલે ફ્રેન્ડ્સ, બરાબર છે? રાહુલે સવારે ચાલવા જવું પડે છે. ગો ફોર અ વોક, ગો ફોર અ વોક. શું તે તમારો પડોશી છે? પડોશીને કહેશું આપણે નેબર્સ. આપણે અત્યાર સુધી બે ટોપિક ચાલ્યા વિદ્યાર્થી મિત્રો, ટુ બીનું રૂપ અને હેવ ટુ, હેઝ ટુ, બરાબર છે? આ બંને મેં ભેગા લખાવેલા છે. એટલે સૌથી પહેલા વાક્યનો પ્રકાર ઓળખજો. થઈ ગયું? ઓકે, લખી નાખો. ચાલો, સમજી લ્યો. તે અગાશી પર છે. હવે હું લખું છું અહીંયા, હી ઇઝ ઓન ધ ટેરેસ. હી ઇઝ on the terrace, right? હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જુઓ તમે, અહીંયા છે એટલા માટે અહીંયા ઇઝ આવ્યું, બરાબર? હવે સપોઝ કે એમ કેવું હોય કે તે અગાશી પર હતો, તે અગાશી પર હતો, તો અહીંયા આપણે શું કરવું પડે? હી વોઝ. સમજો છો ને શબ્દનો ભેદ શું છે, શબ્દનું મહત્વ શું છે? હી વોઝ ઓન ધ ટેરેસ. He was on the terrace. પછી આપણે એમ પણ કોકને કહીએ કે ભાઈ સાંજે તે અગાશી પર હશે. કોઈ ફિક્સ સમય છે સાંજે ભવિષ્યકાળની અંદર કે એ સમયે તે અગાશી પર હશે, તો આપણે he will be શું વાપરીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો? he will be on the terrace. હવે આ જ વાક્યને આપણે નેગેટિવ કરવું છે, નકાર, કે તે અગાશી પર નથી. તે અગાશી પર નથી. ચાલો એને આપણે કઈ રીતે બોલીશું? વિચારો તમે. યસ, સિમ્પલ, વેરી સિમ્પલ. હી ઇઝ નોટ ઓન ધ ટેરેસ. હી ઇઝ નોટ ઓન ધ ટેરેસ, બરાબર? તે અગાશી પર ન હતો.
નહોતો એમ, બરાબર છે. ઘણીવાર આપણે બોલીએ ને કે ભાઈ મેં તો અગાસી ઉપર જોયું પણ એ અગાસી ઉપર નહોતો, તો હી વોઝ શું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? હી વોઝ નોટ ઓન ધ ટેરેસ, રાઈટ. અને તે અગાસી ઉપર નહીં હોય, સાંજે કાંઈ અગાસી ઉપર નહીં હોય, ઘરે જ હશે. ઘણીવાર આપણે બોલીએ ને તો હી વિલ નોટ બી ઓન ધ ટેરેસ ઇન ધ ઇવનિંગ, રાઈટ. નેક્સ્ટ જોઈએ. હવે અચ્છા, આને આપણે પ્રશ્નાર્થ કરવું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. જો હું તમને બધું રિવિઝન કરાવી રહ્યો છું અત્યારે, કે શું તે અગાસી પર છે, અહીંયા ક્વેશ્ચન માર્ક હોય. બોલતી વખતે તો આપણે જો આને પણ પ્રશ્નાર્થમાં બોલી શકીએ. તમને ખ્યાલ છે બોલતી વખતે કે તે અગાસી પર છે? જો તમે ટોન સમજો, હું જે રીતે બોલું છું એ રીતે, તે અગાસી પર છે, તો તમને સાંભળનાર વ્યક્તિને તરત ખ્યાલ આવે કે ભાઈ પ્રશ્ન પૂછે છે, બરાબર. હી ઇઝ ઓન ધ ટેરેસ એમ પણ કહેવાય. હા, સામાન્ય વાતચીતમાં એમ પણ કહેવાય કે હી ઇઝ ઓન ધ ટેરેસ. એની બદલે જ્યારે આપણે લખવું હોય ત્યારે આપણે ફરજિયાત ઇઝ આગળ મૂકવું પડે. ઇઝ હી ઓન ધ ટેરેસ? ઇઝ હી ઓન ધ ટેરેસ. પછી શું તે અગાસી ઉપર હતો અથવા શું ન બોલીએ. આપણે લગભગ બોલતા નથી, આપણી મધર ટંગમાં શું એવું નથી બોલતા, પણ લખવું પડે. લખવા માટે આપણે બોલવું પડે, બરાબર છે. મતલબ કે શું તે અગાસી પર છે એની બદલે આપણે એમ બોલીએ તે અગાસી પર છે. શું તે અગાસી પર હતો એની બદલે આપણે એમ બોલીએ અગાસી પર હતો ઈ. તો વોઝ હી ઓન ધ ટેરેસ, પણ એની બદલે આ જ ટોનમાં તમે બોલી જાઓ સીધું કે હી વોઝ ઓન ધ ટેરેસ. હી વોઝ ઓન ધ ટેરેસ, તો તમને તરત ખ્યાલ આવી જાય કે ભાઈ આ ભાઈ તો આપણે પ્રશ્ન પૂછે છે, એટલે આપણે જવાબ આપીએ યસ હી વોઝ ઓન ધ ટેરેસ અથવા નો હી વોઝ નોટ ઓન ધ ટેરેસ, બરાબર છે. હવે તેણીને કાર ચલાવવી પડી. વિચારો તમે, પડી કયો ટેન્સ બતાવે છે? ફરજિયાત કરવી પડી હોય ક્રિયા અથવા કરવી પડતી હોય પણ એમાં ભૂતકાળ બતાવે છે. પડી એટલે શી હેડ ટુ, બરાબર ને? She had to drive a car. She had to drive a car. બરાબર. આમ કરવું પડ્યું. પણ હવે આપણે સપોઝ એવું ધારો કે અહીંયા એમ છે કે તેણીને કાર ચલાવવી પડે છે. તેણીને કાર ચલાવવી પડે છે કારણ કે ડ્રાઈવર આવતો નથી. એમ કહીએ ને કે ભાઈ હમણાં તેણીનો ડ્રાઈવર આવતો નથી એટલે એને પોતાને કાર ચલાવવી પડે છે. તો કે શી હેઝ ટુ. શું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? અહીંયા હેડ ટુ ની બદલે હેઝ ટુ આવશે, કે કરવી પડે છે, આમ કરવું પડે છે, ચલાવવી પડે છે. અને કાર ચલાવવી પડશે કે ભાઈ કાલ તેણીનો ડ્રાઈવર આવશે નહીં એટલે તેણીને કાર ચલાવવી પડશે. તો શી વિલ હેવ ટુ. શું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? શી વિલ હેવ ટુ ડ્રાઈવ કાર અથવા શી હેઝ ટુ ડ્રાઈવ કાર ટુમોરો. તો પણ સામેવાળી વ્યક્તિ સમજી જાય, બરાબર છે. હવે નેગેટિવ હોય કે તેણીને કાર ચલાવવી પડી નહીં. તેણીને કાર ચલાવવી પડી નહીં, તો શી હેડ નોટ ટુ. શું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? વિચારો તો. શી હેડ નોટ ટુ ડ્રાઈવ કાર અથવા શી ડીડ નોટ હેવ ટુ. શું આવશે? શી ડીડ નોટ હેવ ટુ ડ્રાઈવ અ કાર. ઓકે. પડે છે તો હેવ ટુ હેઝ ટુ, પડી તો હેડ ટુ. ભૂલવાનું નથી આ, બરાબર છે. તમને આગળના સમયમાં આ ખૂબ જ કામ લાગશે આ બધી વસ્તુ. પછી અમે તમારા મિત્રો છીએ. છીએ કયો ટેન્સ બતાવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? વર્તમાન કાળ. યસ, વી આર યોર ફ્રેન્ડ્સ. શું આવશે? વી આર યોર ફ્રેન્ડ્સ. અમે તમારા મિત્રો હતા, બરાબર. વી આર યોર ફ્રેન્ડ્સ. અમે તમારા મિત્રો હશું. વી વિલ બી યોર ફ્રેન્ડ્સ. तुम मेरे दुश्मन हो, दुश्मन थे और दुश्मन रहोगे. એક પિક્ચરનો ડાયલોગ હતો વિદ્યાર્થી મિત્રો. એટલે હું ઘણાને આ ઉદાહરણ આપું છું, બરાબર, કે યુ વર માય એનિમી, યુ આર માય એનિમી એન્ડ યુ વિલ બી માય એનિમી, રાઈટ. યુ વર, યુ આર એન્ડ યુ વિલ બી માય એનિમી. રાહુલે સવારે ચાલવા જવું પડે છે. પડે છે. તો વિચારો કયો ટેન્સ છે? વર્તમાન કાળમાં આમ ક્રિયા કરવી પડે છે એમ થાય ને. તો રાહુલ
હેઝ ટુ. શું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? રાહુલ હેઝ ટુ ગો ફોર અ વોક. અહીંયા આપણે ભૂલી ગયા લખતા. વી આર યોર ફ્રેન્ડ્સ. હું તમને સાવ સહેલા અને સરળ વાક્યો લખાવી રહ્યો છું વિદ્યાર્થી મિત્રો, કારણ કે આપણે 8મા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓને પણ શીખવાડી રહ્યા છીએ. બરાબર છે? એટલે ઘણી વખત એ લોકોને તકલીફ પડતી હોય વોકેબ્યુલરી માટે, શબ્દ ભંડોળ માટે. એટલે આવા સાવ સિમ્પલ સ્પેલિંગથી હું તમને લખાવી રહ્યો છું. નો ડાઉટ આપણે આગળના સમયમાં વોકેબ્યુલરી આપણી વધારવા જઈ રહ્યા છીએ. બરાબર? રાહુલે સવારે ચાલવા જવું પડે છે. ચાલવા જવું એને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય ગો ફોર અ વોક. બરાબર? તો શું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? પડે છે. જો અહીંયા પડે છે અને અહીંયા પડી, એમાં શું ફેર? આ ભૂતકાળ બતાવે છે, આ વર્તમાન કાળ બતાવે છે. એટલે રાહુલ હેઝ ટુ. શું આવશે? રાહુલ હેઝ ટુ ગો ફોર a walk in the morning. Rahul has to go for a walk in the morning. Okay? રાઈટ? લખી નાખો. શું તે તમારો પડોશી છે? શું તે તમારો પડોશી છે? હવે જો અહીંયા એક આપણે જોઈ લઈએ. રાહુલે સવારે ચાલવા જવું પડે છે, રાહુલે સવારે ચાલવા જવું પડ્યું. માનો કે એમ હોય, આપણે રિવિઝન કરી રહ્યા છીએ તો આપણે બધું જ કરી નાખવું જોઈએ ને. બરાબર? કે રાહુલે સવારે ચાલવા જવું પડ્યું. પડ્યું હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો તો અહીંયા આટલો ફેર આવશે. હેઝ ટુ ની જગ્યાએ હેડ ટુ થશે. હેઝ ટુ ની જગ્યાએ હેડ ટુ થશે. બાકી બધું જ એમને એમ રહેશે, કેમ કે ટુ પછી હંમેશા ઇન્ફિનિટિવ વાળું રૂપ, મતલબ પહેલું રૂપ જ આવે. રાઈટ? તો રાહુલ હેડ ટુ ગો ફોર અ વોક ઇન ધ મોર્નિંગ. રાહુલને સવારે ચાલવા જવું પડ્યું. રાહુલને સવારે ચાલવા જવું પડશે. પડશે તો રાહુલ વિલ હેવ ટુ. શું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? રાહુલ વિલ હેવ ટુ ગો ફોર અ વોક ઇન ધ મોર્નિંગ. રાઈટ? શું તે તમારો પડોશી છે? શું તે તમારો પડોશી છે? ઇઝ હી આવશે. શા માટે? કારણ કે પ્રશ્નાર્થ છે. ઇઝ હી યોર ફ્રેન્ડ? ઇઝ હી યોર ફ્રેન્ડ? શું તે તમારો, સોરી ફ્રેન્ડ, વિદ્યાર્થી મિત્રો, નેઈબર, હું મિત્રના વેમમાં હતો. નેઈબર. ઇઝ હી યોર નેઈબર? શું તે તમારો મિત્ર છે? તો ઇઝ હી યોર ફ્રેન્ડ? શું તે તમારો પડોશી છે? ઇઝ હી યોર નેઈબર? શું તે તમારો ભાઈ છે? ઇઝ હી યોર બ્રધર? શું તે તમારો દુશ્મન છે? ઇઝ હી યોર એનિમી? શું તે પ્રમાણિક છે? ઇઝ હી એન ઓનેસ્ટ? બરાબર? તો આ બધું આપણે રોજબરોજના વાક્યોમાં આવું બધું બોલતા હોઈએ છીએ. હું તમને જનરલ સેન્ટેન્સનું હજી ભાષાંતર કરાવી રહ્યો છું. બરાબર? અને આપણે કોમ્યુનિકેશન શીખી રહ્યા છીએ, એટલે આપણે સામાન્ય રીતે રૂટીનમાં આવી બધી વાતો કરતા હોઈએ છીએ. તમે જોઈ લ્યો, મેળવી લ્યો. હજી હું તમને અહીંયા આગળ વાક્યો આપી રહ્યો છું. હવે હું અહીંયા તમને જે વાક્ય આપવા જઈ રહ્યો છું તે છે ઇંગ્લિશ, અને ઇંગ્લિશનું તમારે ટ્રાન્સલેટ કરવાનું છે ગુજરાતીમાં. એક કામ કરો, પહેલાં જોઈ લો, ચાલો સ્ક્રીનશોટ પાડી લો, પછી આપણે ઇંગ્લિશનું ગુજરાતીમાં ટ્રાન્સલેટ કરતા શીખી જઈએ અને પછી આપણે નવું શરૂ કરીએ. બરાબર?
ચાલો હવે હું આ ભૂસી નાખું છું. મેં તમને વિદ્યાર્થી મિત્રો લાસ્ટ ટાઈમ એવું કંઈક હોમવર્ક આપેલું કે તમારે જે ક્રિયા કરવી પડે છે, બરાબર, એવી આશા રાખું છું કે તમે લોકોએ એ લખ્યા હશે વાક્યો. એવી આશા રાખું છું કે તમે લોકોએ એવા વાક્યો લખ્યા હશે. મેં તમને હોમવર્કમાં આપેલું, ઇફ યુ રિમેમ્બર, કે તમારે કોઈ 5 એવી ક્રિયા લખવાની છે કે જે તમારે કરવી પડે છે, રાઈટ? તો તમે લોકોએ શું હોમવર્ક મોકલ્યું હતું વિદ્યાર્થી મિત્રો? એવી આશા રાખું છું કે યસ, તમે લોકોએ હોમવર્ક મોકલ્યું હશે. ઓકે, હવે હું જે વાક્ય લખાવવા જઈ રહ્યો છું એ હું ઇંગ્લિશ લખીશ, એનું તમારે ગુજરાતી ટ્રાન્સલેટ કરવાનું છે, રાઈટ? ચાલો અહીંયા ઉપર લખી પણ દઉં છું. ઇન્ટુ ગુજરાતી, ટ્રાન્સલેટ ઇન્ટુ ગુજરાતી, રાઈટ? તો પહેલું, the government had to પ્રોહિબિટની જગ્યાએ આપણે declare prohibition. The government had to declare prohibition on the celebration of Navratri. Prohibition on the celebration of Navratri. Gujarat is known for Navratri celebration. Gujarat is known for Navratri celebration. Next જોઈએ, we are not on the playground. પછી next, લખ્યા આપણે the lion is the king of the jungle. So all the animals
So all the animals have to save. Okay. Keep away from him. Keep away, વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખો, keep away એટલે દૂરી રાખવી, બરાબર, દૂરી રાખવી. અને નેક્સ્ટ, she does not have to she does not have to take permission. She does not have to take permission. And next, last, do you have to get up early to catch the bus? ચાલો લખી નાખો ફટાફટ. The government had to declare prohibition. Declare prohibition એટલે મનાઈ, પ્રતિબંધ, બરાબર, જાહેર કરવો. મનાઈ અથવા પ્રતિબંધ જાહેર કરવો. On the celebration of Navratri. Celebration of Navratri એટલે નવરાત્રિની ઉજવણી માટે અથવા નવરાત્રિની ઉજવણી પર. ગુજરાત is known, વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખો, is known એટલે ઓળખાય છે. is known એટલે ઓળખાય છે. પછી declare prohibition, બરાબર. પછી we are not on the playground, એ તો તમને ખ્યાલ છે, પ્લેગ્રાઉન્ડ એટલે રમતનું મેદાન. The lion is the king of jungle અથવા forest, so all the animals have to keep away. Keep away એટલે દૂર રહેવું, દૂરી રાખવી. She does not have to take permission. Take permission એટલે રજા લેવી, મંજૂરી લેવી, બરાબર ને. પરમિશન એટલે રજા લેવી. Do you have to get up early to catch the bus? To catch the bus એટલે બસ પકડવી. To catch the bus એટલે બસ પકડવી. ચાલો ફટાફટ આનું ગુજરાતી જોઈ લો. જોઈ લીધું વિદ્યાર્થી મિત્રો ગુજરાતી? ઓકે, તો જુઓ, the government had to declare prohibition on the celebration of Navratri. એનું ગુજરાતી શું થાય? એનું ગુજરાતી શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? શું તમે ભાષાંતર કર્યું ગુજરાતીમાં?
હેડ ટુ ડિક્લેર પ્રોહિબિશન. તમે હેડ ટુ એનાઉન્સ પ્રોહિબિશન, ઘણા લોકો એમ પણ વાપરી શકે, બરાબર. હેડ ટુ ડિક્લેર પ્રોહિબિશન એટલે સરકારે નવરાત્રિની ઉજવણી પર પ્રતિબંધ જાહેર કરવો પડ્યો. જો સરકાર પણ ઈચ્છતી નથી, એમ થયું ને, સરકાર પણ ઈચ્છતી નથી પણ પ્રતિબંધ જાહેર કરવો પડ્યો. ગુજરાત ઇઝ નોન ફોર નવરાત્રી સેલિબ્રેશન. ગુજરાત ઇઝ નોન ફોર એટલે ના માટે ઓળખાય છે. ગુજરાત જે છે નવરાત્રિની ઉજવણી માટે ઓળખાય છે. આમાં તમે વધારે ઉમેરી શકો કે ગુજરાત ઇઝ ગ્લોબલી નોન ફોર નવરાત્રી સેલિબ્રેશન્સ. બરાબર. અવર નવરાત્રી ઇઝ ગ્લોબલી નોન. ઇટ ઇઝ અવર આઈડેન્ટિફિકેશન. એમ પણ તમે કહી શકો આ આપણી ઓળખ છે. વી આર નોટ ઓન ધ પ્લેગ્રાઉન્ડ. વી આર નોટ ઓન ધ પ્લેગ્રાઉન્ડ. અમે રમતના મેદાન પર નથી. ભાષાંતર કર્યું એનું તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો? અમે રમતના મેદાન પર નથી. ધ લાયન ઇઝ ધ કિંગ ઓફ ધ જંગલ અથવા ફોરેસ્ટ. જે કયો એ તમને ખ્યાલ આવી ગયો આનું શું ગુજરાતી થાય? સિંહ જંગલનો રાજા છે. સો all the animals have to keep away from him. So all the animals have to keep away from him. એટલે કે બધા જ પ્રાણીઓને તેનાથી આઘા રહેવું પડે છે, દૂરી રાખવી પડે છે. સમજાણું? The lion is the king of jungle, so all the animals have to keep away from him. તમારે લોકોને નાના હશો ત્યારે સિંહ વિશે નિબંધ પણ લખવાનો આવતો હોય, બરાબર. ધ લાયન ઇઝ ધ કિંગ ઓફ જંગલ, ઇઝ ધ કિંગ ઓફ ફોરેસ્ટ. ઓલ ધ એનિમલ્સ અફ્રેડ ઓફ ધ કિંગ. બરાબર. ધ કિંગ મતલબ કે આ રાજાથી બધા જ લોકો ડરે છે. ઓલ ધ એનિમલ્સ અફ્રેડ ઓફ ધ લાયન. ધ લાયન કિલ્સ અધર એનિમલ્સ. બરાબર છે. તો આ જે છે એવો તમે કંઈક નિબંધ લખતા, રાઈટ. She does not have to take permission. She does not have to take permission. એટલે કે પરમિશન લેવી પડતી નથી. આ વર્તમાન કાળ છે, ભૂતકાળ હોય તો અહીંયા ડીડ આવી જાય. She did not have to take permission. તેણીને પરમિશન લેવી પડી નહીં, રાઈટ. Do you have to get up early to catch the bus? Do you have to get up early? કે શું તમારે વહેલા ઉઠવું પડે છે? To catch the bus. બસને પકડવા માટે. બરાબર. ઓકે. તો આનો સ્ક્રીનશોટ પાડી લો વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલા. બરાબર છે. ઓકે. નાઉ ટેલ મી, મને જે છે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે આન્સર આપવાના છે. તમારે મને આન્સર આપવાના છે, બોલવાનું છે તમારે. હું જે સવાલ પૂછું એ તમારે મને જવાબ આપવાનો છે. ભલે હું તમને સાંભળી ન શકું પણ તમારે તો જવાબ આપવાનો છે. ઓકે. ફર્સ્ટ, ડુ યુ લાઈક નવરાત્રી? યસ, આઈ લાઈક નવરાત્રી. એવું તમે જવાબ આપી શકો. ઘણા નવરાત્રી ન ગમતી તો એમ કે નો, આઈ ડોન્ટ લાઈક નવરાત્રી. બરાબર છે. ડુ યુ હેવ ટુ ગેટ અપ અર્લી? તો કે યસ, આઈ હેવ ટુ ગેટ અપ અર્લી. અથવા નો, આઈ હેવ નોટ ટુ ગેટ અપ અર્લી. આર યુ એટ હોમ? યસ, આઈ એમ એટ હોમ. વી આર એટ હોમ. Were you at home in the morning? Were you at home in the morning? Yes, I was at home in the morning. No, I was not at home in the morning.
Is she your sister? Is she your sister? Yes, she is my sister. No, she is not my sister. રાઈટ, આ રીતે તમે જવાબ મને આપી રહ્યા છો એવી હું આશા રાખી રહ્યો છું. Does your brother have to send homework? Does your brother have to send homework? Yes, my brother has to send homework. અથવા no, my brother does not have to send homework. રાઈટ, આ બધા હું તમને પ્રશ્નો પૂછી રહ્યા છું વિદ્યાર્થી મિત્રો. તમારે એના ઓનેસ્ટલી મને જવાબ આપવાના છે. ભલે હું નથી સાંભળી શકતો તમને કે નથી હું જોઈ શકતો, બરાબર છે, પણ તમારે ઓનેસ્ટલી બોલવાનું છે. આ હું તમને બોલવાની પ્રેક્ટિસ કરાવી રહ્યો છું. રાઈટ, તમારે મોટેથી બોલવાનું છે. ઇઝ ધીસ યોર બોર્ડ? No, this is not my board. Yes, this is my board. Is this your pen? No, this is not my pen. Yes, this is my pen. Right? Do you have to go to market to buy vegetables? Do you have to go to market to buy vegetables? Yes, I have to go market to buy vegetables. No, I have not to go market to buy vegetables. Athwa I don't have to go to buy vegetables. I don't have to go market to buy vegetables. Is India your country? Yes, India is my country. India is our country. Is Bhavnagar your native? Is Bhavnagar your native? Native means watan જેને કહેવાય. Yes, Bhavnagar is my native. I was born and bred. બરાબર, I was born and brought up in Bhavnagar. Right? Is Gnan Manjari your school? Yes, Gnan Manjari is my school. Are you proud of your school? Yes, we are proud of our school. I am proud of my school. Is your father a teacher? Yes, my father is a teacher. No, my father is not a teacher. He is an engineer. Right? તો આ બધા જ હું જે બોલ્યો એ આશા રાખું છું કે તમે પણ સાથે બોલ્યા હશો. બરાબર છે? આ થોડીક મેં તમને બોલાવવાની પ્રેક્ટિસ કરાવી. નાઉ we are going to start a new topic. ચાલો, આ નવો ટોપિક છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અને ટોપિકનું નામ છે યુઝડ ટુ અથવા વુડ. યુઝડ ટુ અથવા વુડ. આ જે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ આપણો નવો ટોપિક છે. ધીસ ઇઝ અવર ન્યૂ ટોપિક. યુઝડ ટુ અને વુડનો ઉપયોગ. આપણે એમ કહીએ કે અમે નાનપણમાં બહુ ક્રિકેટ રમતા. તે દરરોજ શાળાએથી ભાગી જતો. અમે દરરોજ સાથે શાળાએ જતા. તે મને ઘરકામમાં મદદ કરતો. હું નાનો હતો ત્યારે મારા પપ્પાની સાથે, મારા પિતાજીની સાથે દરરોજ બજારમાં જતો. મારા પિતાજી મને નવી નવી વસ્તુઓ લઈ દેતા, લઈ આપતા. ગાંધીજી જેલમાંથી પત્રો લખતા. ગાંધીજી જેલમાંથી પત્રો લખતા. બ્રિટિશર્સ ભારતીયો પર જુલ્મ ગુજારતા.
ભારતીયોને જેલમાં પૂરી દેતા, ભારતીયોને કોરડાથી મારતા, લોકો બ્રિટિશર્સનો માર સહન કરતા પણ હિંમત હારતા નહીં. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બધા જ હું સેન્ટેન્સ બોલ્યો એમાં તમે જુઓ તમને શું ખ્યાલ આવે છે. તમે કાંઈ એવી વસ્તુ સમજો છો આની? હું તમને એમ કહું કે ભાઈ હું નાનો હતો ત્યારે દરરોજ પેલા ઝાડ નીચે રમતો, તો હું જો આવું વાક્ય બોલ્યો હોઉં તો તમને શું ખ્યાલ આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો? કે સર જ્યારે નાના હતા ત્યારે પેલા ઝાડ નીચે રમતા. તમે એટલું જ વિચારો. આપણે ગુજરાતી ભાષા બોલીએ છીએ એમાં હંમેશા એક્શન રિએક્શન આવે. હું તમને એમ કહું કે હું નાનો હતો ને ત્યારે ઓલા ઝાડ નીચે રમતો, તો તમે એમ કહો હા હો ભાઈ બહુ મસ્ત ઝાડ છે, તમને તો મજા આવતી હશે, કેમ સર? તો આ તમે રિએક્શન આપ્યું મને. પણ અત્યારે આપણે ઇંગ્લિશ શીખી રહ્યા છીએ એટલે મેં તમને પહેલાં જ કીધું હતું કે તમારે ગુજરાતી ભાષાને સરસ રીતે જાણવી પડશે. તો તમે આ વાક્યનો પ્રકાર ઓળખો કે હું દરરોજ પેલા ઝાડ નીચે રમતો, એનો મતલબ એમ થયો કે મારી રમવાની ક્રિયા રૂટીન હતી. ભૂતકાળમાં આ જે ક્રિયા જે છે રમવાની, એ ક્રિયા રમવાની નિયમિતપણે થતી એમ એવું દર્શાવે છે. આ આપણે એમ કે તે દરરોજ શાળાએથી ભાગી જતો, એને શાળામાં ગમતું જ નહીં, શાળાએથી ભાગી જતો. તમે ઘણા મોટા વડીલોને આવું બોલતા સાંભળ્યું હશે કે ભાઈ સ્કૂલમાં ટકતો જ નહીં, સ્કૂલમાંથી ભાગી જતો. સ્કૂલમાં ટકતો નહીં, સ્કૂલમાંથી ભાગી જતો. તો આ બધી જ ક્રિયાઓ જે છે એ ભૂતકાળની અંદર નિયમિત થાય છે એવું દર્શાવે છે. ઓકે, અને એ જે છે વાક્યનો પ્રકાર એ આપણો નેક્સ્ટ ટોપિક છે. તો લખીએ એનો ઉપયોગ ક્યાં થાય. તો ભૂતકાળમાં કોઈ ક્રિયા નિયમિત થતી હોય, નિયમિત થતી હોય કે કરવામાં આવતી હોય તેમ દર્શાવવા, કરવામાં આવતી હોય અથવા હતી તેમ દર્શાવવા અંગ્રેજીમાં used to અથવા would નો ઉપયોગ થાય છે. દાખલા તરીકે તેણી નાનપણમાં બહુ ચોકલેટ ખાતી. બીજું, ગાંધીજી જેલમાંથી પત્રો લખતા. ત્રીજું, મારા પિતાજી મને દર જન્મદિવસ પર મોંઘી ભેટ આપતા.
વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમાં તમારે ધ્યાન દેવાનું છે તી, તા, તા, બરાબર ને? છેલ્લે ક્રિયાપદની પાછળ તી, તા, તું એવું બધું આવે. તમે જુઓ, ચોકલેટ ખાતી, તી, બરાબર? ખાતી, તી આવ્યું. લખતા, પત્રો લખતા, તા, એ અક્ષર પકડો તમે. ભેટ આપતા, તમે કોકને એમ કહો ને કે મારા પિતાજી તો, આપણે કેમ મોટા થઈ ગયા હોય અને પછી બોલીએ કે મારા પિતાજી તો હું નાનો હતો ને ત્યારે મને દર જન્મદિવસ ઉપર મોંઘી મોંઘી ભેટો આપતા. તો એની જે ભેટ આપવાની ક્રિયા હતી એ રેગ્યુલર બેઝ ઉપર થતી, બરાબર? ત્યારે આપણે શેનો ઉપયોગ કરીશું? યુઝડ ટુ અથવા વુડ. યુઝડ ટુ અથવા વુડનો ઉપયોગ થાય છે. ભૂતકાળમાં કોઈ ક્રિયા નિયમિત થતી હોય કે કરવામાં આવતી હોય અથવા આવતી હતી, બરાબર, તેમ દર્શાવવા અંગ્રેજીમાં યુઝડ ટુ અથવા વુડનો ઉપયોગ થાય છે. દાખલા તરીકે, તેણી નાનપણમાં બહુ ચોકલેટ ખાધી. આપણે ઘણાના દાંત ખરાબ હોય ને આપણે એમ કહે ને કે ભાઈ તારા તો દાંત બહુ ખરાબ છે. કેમ એમ? તો એ એમ કે એ તો હું નાનો હતો ને ત્યારે બહુ ચોકલેટો ખાતો એટલે પછી દાંત બગડી ગયા મારા, બરાબર? તો આ રીતે કહીએ એમ. ગાંધીજી જેલમાંથી પત્રો લખતા, જવાહરલાલ નહેરુ પણ પત્રો લખતા, બરાબર? આવું બધું આપણે જનરલી વાતચીતમાં બોલતા હોઈએ છીએ. મારા પિતાજી મને દર જન્મદિવસ પર મોંઘી ભેટ આપતા. ઓકે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો લખી નાખો તમે અને આનો સ્ક્રીનશોટ પણ પાડી લેજો, ભૂલતા નહીં. ઓકે, ચાલો હોમવર્કની અંદર આ આપણે જે લેક્ચર જે છે એ અત્યારે આપણે પૂરો કરી રહ્યા છીએ. નાવ વી આર ગોઈંગ ટુ કન્ક્લુડ ધીસ લેક્ચર, બટ before we disperse, I am going to give you homework, and I hope what can be the homework of today is that you understand, that you know. આ જે વાક્યો મેં લખાયા ને 3 વિદ્યાર્થી મિત્રો, 3 એવા માત્ર તમારે 5 વાક્યો ગુજરાતીમાં, માત્ર 5 વાક્યો ગુજરાતીમાં તમારે લખીને મોકલવાના છે. હું તમને દાખલા તરીકે એમ કહું કે હું તો દરરોજ શાળાએ વહેલો જતો, બરાબર? મારા પિતાજી મને ડ્રાઇવિંગ શીખવાડતા, બરાબર? મારા કાકા મને ફિલ્મ જોવા લઈ જતા. અમે તો દરરોજ પેલા ઝાડ નીચે ચેસ રમતા. તો જો આવા પ્રકારના વાક્યો કરતા કોઈ પણને બનાવી શકો છો. એમ નહીં કે હું અથવા અમે અથવા તમે, એમ નહીં, ગમે તે કરતા આવી શકે, બરાબર છે? ઓકે, એવા તમારે 5 વાક્યો લખવાના છે. સો આઈ હોપ though we are not able to go out and play Garba, but still you are enjoying Navratri, right? You are doing your best in your study, in your life, you are helping others, and everything is going on well and smoothly in your life. ઓકે, એવી આશા રાખું છું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે બધું જ જીવનમાં બરાબર ચાલી રહ્યું છે. તમે બીજાને મદદ પણ કરી રહ્યા છો, તે લોકોના કામમાં તમારો અભ્યાસ પણ બરાબર ચાલી રહ્યો છે. યુ ઓલ આર ફાઇન, એન્ડ ડ્યુરિંગ નવરાત્રિ આઈ વિશ યુ everyone very happy Navratri, barabar? Do your best and enjoy your life. Now we will meet in next lecture, and I hope you understand, you know what is going to be next, barabar? Next, this topic is going to be continued. Okay, so now we will meet in next lecture. Till then, it's time to say goodbye, wishing you a very sweet dream tonight, but every night, and have wonderful tomorrow. Thank you.